नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। खबर ये है कि करनूल मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक शाह मस्जिद की जो मलगियाँ थीं वो रोड डेवलपमेंट के लिए ले ली गईं और उन तमाम मलगियों को जो है हटाकर मस्जिद कमेटी को अच्छा खासा मुआवजा दिया और फौरी तौर पर रोड डेवलपमेंट भी किया गया। तकरीबन 35 लाख रुपए की लागत से ये रोड डेवलपमेंट किया गया है। साथ ही साथ मस्जिद के जो है कंपाउंड वाल भी जो है उसी के तहत बनाई जा रही है। इसका इफ्तिताह आज टीजी भरत मिनिस्टर के हाथों अमल में लाया गया। बहुत जो है तेज़ी के साथ ये काम किया गया ताकि करनूल को जो है डेवलप किया जा सके। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर टीजी भरत के अलावा म्युनिसिपल कमिश्नर DMWO सैयदा सबीहा परवीन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस्ती पार्टी नागराजू, सोमिशेट्टी वेंकटेश्वरलू, आंध्र प्रदेश हज कमेटी के डायरेक्टर जनाब सूरी मंसूर अली ख़ान, मस्जिद कमेटी के जो है सदर आज़म भाई सैयद आज़म, इसी तरीके से लब्बे नौशाद और दीगर काफ़ी अहम शख्सियतें जिनमें सैयद अब्बास और बहुत सारे कारपोरेटर्स वग़ैरह भी शरीक रहे। यहाँ पर जो जिस तेज़ी के साथ काम किया गया है उससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि करनूल कितना तेज़ जो है डेवलपमेंट करनूल में होगा। और इस मौके पर टीजी भरत ने कहा कि करनूल के डेवलपमेंट के लिए बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर करनूल को तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि ख़तीब शाह मस्जिद भी जो है आप देख सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ख़िताब किया। आप तमाम जो क़ायदीन हैं उनके ख़िताब को मुकम्मल तौर पर सुने। 19 मिनट का वीडियो है, वीडियो काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको जो है पूरा देखना होगा ताकि इसकी अहमियत को आप समझ सकें। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तमाम जो है बहुत सारे क़ायदीन, मुस्लिम रहनुमा, एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी जो है टीजी भरत साहब, मिनिस्टर साहब को जो है गुलपोशी शालपोशी करते हुए DMWO मैडम सैयदा सबीहा परवीन को भी आप देख सकते हैं और दीगर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक हैं। आप ये मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको ముందుగా ఈ సబ్జెక్ట్ అండి నాకు తెలిసి ఇది క్లోజ్ అయిన తర్వాత రోడ్ పడిన తర్వాత ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుందండి 100%. ఎందుకంటే ఇదే కానీ సబ్జెక్టు మన ముత్తవల్లి గారు చెప్పినట్లు 15 ఏళ్ళలో 16 ఏళ్ళ కిందటే కానీ జరిగిందే ఇక్కడ యాక్సిడెంట్స్ జరిగిపోయేది, వాళ్ళు చనిపోయే వాళ్ళు కాదనమాట. బట్ దురదృష్టం కొద్దీ అవి అప్పట్లో కొన్ని రీజన్స్ వల్ల వేరియస్ థింగ్స్ వల్ల కాలేదు. అదృష్టం కొద్దీ ఈరోజు మసీద్ కమిటీ వాళ్ళు సహకరించిన దానికి మా కార్పొరేటర్సు, మా ముస్లిం లీడర్సు కోఆపరేట్ చేసి వాళ్ళతో కంటిన్యూస్గా ఫాలోఅప్ చేసి దీనికంటూ ఒక సొల్యూషన్ తెచ్చిన దానికి వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా అండి. అధికారులకు కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కమిషనర్ గారు చాలా కష్టపడినామండి. నేను కమిషనర్ గారు కంటిన్యూస్ ఈ సబ్జెక్ట్లో చాలా డిస్కస్ చేయడము, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎవరికి నొప్పి లేకుండా చేయాలా, ఎట్లెట్లా పాయింట్స్ తీసుకోవాలా. ఈరోజు చూసిన తర్వాత సార్ట్అవుట్ అయిన తర్వాత చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. బట్ ఈ సమస్య చాలా పెద్దది కావాల్సిండేది. అనుకునే వాళ్ళు అనుకుంటారు, బట్ దాన్ని నీట్గా సాల్వ్ చేసే విషయంలో నేను కమిషనర్ గారు చాలా దగ్గరలో మాట్లాడుతూ ప్రతి స్టెప్ అడుగున ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సార్ట్అవుట్ చేసుకునే దాంట్లో అట్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కానీ ఎస్పీ గారు కానీ వాళ్ళు కూడా సహకరించిన దానికి నా మైండ్ సెట్తో నా ఆలోచన మేరకు
వాళ్ళు కూడా సహకరించిన దానికి ఈరోజు సొల్యూషన్ వచ్చిందండి, లేకపోతే సొల్యూషన్ వచ్చేది కాదు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా నిజంగా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. అండ్ ఇట్లాగానే ఫ్యూచర్లో ఏదైతే అనుకుంటున్నామో కిడ్స్ వరల్డ్ నుంచి బుధవారపేట బ్రిడ్జ్ వరకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. రోడ్ వైడనింగ్ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళని కూడా పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది. ఎవరికి ఫోర్స్ చేసేది ఉండదండి. వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఈరోజు ఎట్లయితే మసీద్ కమిటీ వాళ్ళతో మాట్లాడి చర్చించి డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు ఒకటి చెప్పి మనం మాట్లాడి ఒక డిస్కస్ చేసి సొల్యూషన్ తీయగలిగినాం. అలాగనే ఆ డిస్కస్ చేస్తూనే అక్కడ కూడా రోడ్ వైడనింగ్ని సాధిస్తామని చెప్పి అయితే నాకు ఆశ ఉంది. ఖచ్చితంగా అయితే చేస్తామని అయితే నాకైతే నమ్మకం ఉందండి. ఖచ్చితంగా అది చేస్తాం. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఎవ్రీ మంత్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ పెరుగుతున్నాయి, ట్రాఫిక్ సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి. మీరు ఏదన్నా సోషల్ మీడియాలో చూస్తే ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇక్కడ రోడ్ వేస్తే బాగుంటుంది, ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ వేస్తే బాగుంటుంది అంటే కర్నూలు సిటిజన్స్ ఐదర్ కమెంట్స్ రూపంలో కానీ లైక్స్ రూపంలో కానీ వేలాది మంది షేర్లు చేయడం కానీ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది నుంచి ఒక టైంకి రీచ్ కాకపోవడం కానీ, లేకపోతే అంబులెన్స్ ఉంటే అంబులెన్స్ స్ట్రక్ అయ్యే విషయంలో కానీ ఎన్నో ఉంటాయి సమస్యలు. అందుకనే దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, ట్రాఫిక్ సమస్యలను అయినంత తగ్గించాలని చెప్పి. ఈ సబ్జెక్ట్లో అండి నేను వచ్చి ఒక 3 నెలల కిందట మెడికల్ కాలేజ్లోనే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ది రివ్యూ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో షాప్ ఓనర్స్తో డిస్కస్ చేసి, ఆ రోజు మసీద్ కమిటీ వాళ్ళు లేదు డిస్కస్ చేసింది నా సోషల్ మీడియాలో పెడితే నేను మినిస్టర్ అయిన తర్వాతనో ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత లేకపోతే మా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్డీఏ వచ్చిన అన్ని షేర్లు అన్ని లైకులు రాలేదు, దీనికి అంత వచ్చింది. అంటే నేను చెప్తున్నా ప్రజలకి ఇట్లాంటి సమస్యలు ఎట్లాంటివి తీర్చినాము అంటే చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు. అందుకనే పట్టుదలతో ఎస్పెషలీ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ చనిపోవడం లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ మంది ఫామ్ అయిన తర్వాత జరిగిన తర్వాత మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఆందోళన చేయడము, క్యాండిల్ లైట్ ర్యాలీస్ చేయడం ఇవన్నీ జరిగినాయి, మీరు మర్చిపోరాదు అది. సో వాళ్ళు కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు కూడా పొద్దున పోయినప్పుడు మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ దానికి ఫైనల్ సొల్యూషన్ వచ్చిన దానికి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఎంఓయూ రాసుకున్నామండి, ఆ ఎంఓయూని కంప్లీట్ చేసే బాధ్యత నా పైన ఉంది. అదేదో రాసిండేది కాదు, మరి ఇక్కడి నుంచి వేదిక నుంచి కూడా చెప్తున్నా, దానికి ఏమేం రాసుకొని మనం సొల్యూషన్ వచ్చామో ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా సార్ట్అవుట్ చేస్తామని చెప్పి నేను అయితే హామీ ఇవ్వడం జరుగుతోంది. అలాగే కాకపోతే ఎంపీ గారు చెప్పినట్లు ఏబిసి క్యాంప్లో ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది 2 వారాల కిందట. ఖచ్చితంగా అక్కడ హైకోర్టు బెంచ్ రావాల్సిందే. ఎందుకంటే అది హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ. చంద్రబాబు గారు ఈ మధ్య వచ్చినప్పుడు కర్నూలుకి వచ్చినప్పుడు మన సి క్యాంప్ రైతు బజార్కి వచ్చినప్పుడు సార్ పోయేప్పుడు లేదు భరత్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలో ఉండాలా, ఎక్కడో మీరు చూసి ఎక్కడో పెడితే హైకోర్టు బెంచ్ నేను ఒప్పుకోను, ఖచ్చితంగా మీకు హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలో ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే గవర్నర్ని కూడా నేను లాంచ్లో కలిసినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లాంచ్లో ఆ రోజు కూడా డిస్కషన్ వస్తే హైకోర్టు బెంచ్ మీరు ఎక్కడో పెట్టద్దండి భరత్, ఖచ్చితంగా మీరు ఏర్పాటు చేయాల్సింది హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలో పెట్టాలా అని చెప్పినప్పుడు సో ఇమీడియట్గా నా ఆలోచన ఏబిసి క్యాంప్లో దాదాపు 160 నుంచి 170 ఎకరాలు ఉంది. అక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్గా ఎవరికి ప్రాబ్లం లేకుండా దానికి అనవసరంగా మీరు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఏమో చెయ్యాలని చూసి ఏమో చేస్తే మీరు వేళ్ళు చేతులు కాలుతాయండి. నేను మొదలే చెప్తున్నా, ఇక్కడ ప్రభుత్వం మంచి ప్రభుత్వం, అది తెలుసుకోండి. నేను ఏ క్యాంప్ బి క్యాంప్ సి క్యాంప్ వాళ్ళకి నేను మరీ చెప్తున్నా, మీకు ఈ సమస్య ఏమన్నా ఉందా అంటే కూర్చొని మాట్లాడండి. ఇట్లాంటి పెద్ద ఇష్యూనే ఇక్కడ ఇట్లాంటిదే మేము సార్ట్అవుట్ చేయగలిగినాం. సో అది మీరు అడిగేది ఏమన్నా ఉంటే మాట్లాడుకొని సార్ట్అవుట్ చేయగలుగుతాం. దాన్ని మీరు రచ్చ చేయాలా ఏదో చెయ్యాలని చూస్తే మాత్రం మరి స్ట్రాంగ్ కర్ర తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మీరు పొరపాట్లు చేయొద్దని నేను మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. దాని జోలికి పోకుండా నీట్గా చేయాలనుకుంటున్నాం. మేము హైకోర్టు బెంచ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం.
ఫ్యూచర్లో కలెక్టర్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఏ రకంగా సెక్రటరేట్లో టవర్స్ హెచ్ఓడీస్ కానీ సెక్రటరీ లెవెల్లో కానీ టవర్స్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ రకంగా చేయాలనే ఆశ ఉంది. ఎందుకంటే దాదాపు 40-50 ఏళ్ళు అయింది కలెక్టర్ కాంప్లెక్స్ కూడా చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది. ఇట్లాంటివన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఏమేమి చేయాలో అవన్నీ చేస్తాం. సో అక్కడ వాళ్ళకి నేను మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉండేది, అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మా అధికారులతో మాట్లాడండి, జాయింట్ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడండి, వాళ్ళకి అప్పచెప్పిన నేను టాస్క్ ఏం చేయాలనేది డిస్కస్ చేసి సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇంకోటి ఏమంటే మీరే రాసి నాకు ఇచ్చినారండి, మరి చెప్తున్నా ఏ క్యాంప్ బీ క్యాంప్ సి క్యాంప్ వాళ్ళకి మీరు నాకు రైటింగ్లో రాసి మేము మార్చ్ కల్లా వెకేట్ చేస్తాము అని చెప్తే మరీ మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే జూలై వరకు పాత కలెక్టర్ గారు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి పెంచడం జరిగింది. అన్ని టైం లైన్స్ అయిపోయినాయి. సో మీరు ఎవరన్నా కానీ సడన్గా పోయి అక్కడ క్వార్టర్స్ని చెక్ చేస్తే ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, డ్రింక్ చేసిన బాటిల్స్ ఉంటాయి, ఇంకా చెప్పరాదు, ఇంకా చాలా అసహ్యమైన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ అక్కడ జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఒక్కొక్క ఎకరా 70 కోట్లు అండి. అక్కడ మీరు 100 ఎకరాలు వేసుకుంటే 700 కోట్లు, దగ్గర 150 అంటే 1000 కోట్లు దాటిపోతుంది. అట్లాంటి మంచి ప్రాపర్టీని ఇల్లీగల్గా ఆక్యుపై చేసుకొని మా ఇష్టము మేమే ఉంటాం మేమే చేస్తామంటే అది సహించేది లేదు. ఇక్కడ ఉండేది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, మంచి ప్రభుత్వం. మీకు కావాల్సింది ఏదైనా ఉంటే డిస్కస్ చేయండి, సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అలాగే కర్నూలు సంబంధించింది ఇంకో సబ్జెక్ట్ కూడా వర్కౌట్ చేయడం జరుగుతోంది. కిడ్స్ వరల్డ్లో మా కంట్రోల్లోనే ఉంది, అది సొసైటీ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ. అక్కడ కూడా ఒక రోడ్డు లోపల నుంచి ప్లాన్ చేసి ఏమన్నా పాసిబిలిటీ ఉంటే ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కాకుండా ఉండేదానికి కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ నుంచి అది రోడ్ వైడనింగ్ చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ అదే మన కిడ్స్ వరల్డ్లో రోడ్డు కానీ చేసి హంద్రీ నుంచి తీసుకోపోయే అది కూడా ఒక ఆలోచన ఉంది. ఇట్లాంటివి ఎన్నో చేయాలని అయితే ఆలోచన ఉంది. సహకరించే వాళ్ళకి బాగుంటుంది, అపోజిషన్ వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్పేది ఏమంటే సబ్జెక్టులు ఏమన్నా ఉంటే మాట్లాడాలా కానీ డిస్కస్ చేయాలా, లేనిది మాత్రము అనవసరంగా రచ్చ చేసి దాన్ని ఏదో చేయాలంటే మంచి పద్ధతి కాదు. చేసే వాళ్ళకి సహకరించండి, అదే నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది. ఇంకా పోతే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చెప్తున్నాను పిల్లలకి. ఇక్కడ కూడా యూత్ చాలా మంది వచ్చారు. నేను మనకి మెగా జాబ్ మేళాలు పెడతామని చెప్పాం. నెక్స్ట్ మంత్ కూడా 8న మెగా జాబ్ మేళా ఉంది. దాదాపు ఒక లాస్ట్ టైం కూడా జరిగినప్పుడు 2000 జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే దాదాపు 900 సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. సో అందుకే నేను మెగా జాబ్ మేళా చెప్పాను, అది కూడా వస్తుంది. ఇదే కాకుండా ఇండస్ట్రీస్ ఎంపీ గారు చెప్పినట్లు రిలయన్స్ది చాలా కష్టపడి తెచ్చినాము. అందుకనే చంద్రబాబు గారు కూడా ఆ రోజు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వాటర్ది కూడా సమస్య ఇమీడియట్గా తీర్చాలా అంటే వాళ్ళు ఫిబ్రవరి ఎండ్ కల్లా మేము కమిషన్ చేస్తానంటే 10 రోజుల ముందే మన గవర్నమెంట్ నుంచి కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్లాంటివన్నీ పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ కూడా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే 10,000 కోట్లు పెట్టుబడులు ఇండస్ట్రీస్ రావడం జరిగింది. ఇంకా ఆల్రెడీ క్యాబినెట్ నుంచి ఒక 23,000 కోట్లది సెమీ కండక్టర్ది సంబంధించింది క్లియర్ కావడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పేది రెండే విషయాలు. ఇందాక వక్తలంతా చాలా మంది వారి యొక్క అభిప్రాయాలు చెప్పారు. విపక్షాలు ఎన్నో రకాలుగా ఈ ఇష్యూని రాజకీయం చేసి కర్నూలులో చాలా రకాలుగా చేయాలని చెప్పేసి ఎన్నో ఆలోచన చేశారు. అయినా కానీ ఎటువంటి దానికి తావివ్వకుండా మన మంత్రివర్యులు, ఎందుకంటే మీకు ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే మన కర్నూలు జిల్లా మంత్రిగా భరత్ గారు రావడం మనకు చాలా ఒక మాటలు చెప్పడం చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే ఆయన రాజకీయాలు కాదు, ముఖ్యంగా డెవలప్మెంట్ కావాలి, నా కర్నూలు డెవలప్ కావాలి, నా కర్నూలు డెవలప్ కావాలని దాంట్లో మొట్టమొదటి మనిషి. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించాలా, ఇది ఎప్పటి నుంచో మన జాతీయ సమస్య అంటుంటారో మన కర్నూలు అతిపెద్ద సమస్య. అటువంటి సమస్యను ఏ ఒక్కరికి కర్నూలు ప్రజలకు ఎట్లా చేస్తున్నాడని చెప్పి తెలియకుండా ఎంతో చాకచక్యంగా మసీదు కమిటీ సభ్యులను పిలుచుకొని వారికి కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాలుగా టీడీఆర్ అందించడంలో కూడా ఇందాక మసీద్ కమిటీ సభ్యులు చెప్పారు నీట్గా. మేము అనుకునే దానికంటే చాలా ఇప్పించారు. అంతేకాదు ఏ సమస్య అంతే పెద్ద మనసుతో, ఎందుకంటే సమస్యలు కాకుండా పరిష్కరించడంలో వాళ్ళు సఫలు అవుతారు. ఎందుకంటే ఎటువంటి కన్వర్షన్ లేకుండా నా కర్నూలు బాగుంటుందా అనే దాంట్లో మొదటి మనిషి వాళ్ళు. అంతేకాక నేను చెప్పేది ఒక ఎంపీగా మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలా, కర్నూలు ప్రజలంతా ఆలోచించాలా. ఒక 3 months బ్యాక్ ఒక సంఘటన జరిగిన కర్నూలులో ఏ క్యాంప్ బి క్యాంప్ సి క్యాంప్ అని ఇప్పటికి కూడా విపక్షాలు చాలా రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నాయి.
నేను విపక్షాలకు చెప్పేది ఒకటే హెచ్చరిక. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య ఇక్కడ రోడ్డు విస్తరణ. ఇది అయిపోయింది. మనకున్నటువంటి కూతవేల దూరంలో ఏకేం పీకేం సీకేం స్థలంలో ఆ స్థలాలు కూడా ఎంత ఇబ్బంది కలిగి ఉన్నాయో మనకు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకు కూడా తెలుసు. అరవై నగరం పీకేం పెద్ద ప్రాంతంలో ఆ స్థలాన్ని కూడా ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే అభివృద్ధి చేశామో మీరు ఇప్పుడు చూశారు. ఏ రోజైనా సభ పెట్టుకుంటే లారీల మీద చూశాము. ఒక సభ జరుగుతుంటే బ్రహ్మాండంగా ఒకసారి పోతా ఉన్నాయి. అదే కదా వాస్తవాలు. విపక్షాలైనా సరే స్వపక్షమైనా సరే వాస్తవాలుగా అంగీకరించాల్సిందే. ఆయన పడినటువంటి కష్టాన్ని ఎంతమంది ఏ విధంగా మేనిఫెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగకుండా ఒక స్టేట్మెంట్ పేపర్లో రాకుండా ఎంత కూలంక్షంగా దీన్ని సాల్వ్ చేశారు. అలాగే నేను కర్నూలు ప్రజలకు చెప్పేది ఒకటే, ఏ క్యాంప్ బీ క్యాంప్ సి క్యాంప్ విషయంలో విపక్షాలు చేస్తున్నటువంటి విమర్శలకు దయచేసి మేము ఏమాత్రం తీసుకోవద్దండి. ఎందుకంటే ఆ క్యాంపులను దాదాపు 170 ఎకరాలను ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్గా మనకు ఒక అదృశ్యంగా ఆయన మంత్రిగా ఉన్నాడు మన జిల్లాకు. ఆ ప్రాంతాన్ని డెవలప్ కావాలంటే ఇప్పుడే కావాలి, మన తర్వాత కాదు మనకు. ఎవరైనా చొరవ తీసుకుని ఆ ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు రాదు మనకు. కాబట్టి ఏదేమైనా కూడా ఆయన ఉండగా జరగాలి మనకు. ఎందుకంటే ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలోనే ఇవన్నీ జరిగాయి. అవి జరగాలంటే కూడా మన మీద రాజకీయ రంగంలో నుంచి మైకి పడుతుంది కావాలి. దాన్ని చిత్తశుద్ధితో ఫాలోఅప్ చేసేటువంటి బాధ్యత ఎంతైనా ఉంటుంది. ఒక మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి నా కర్నూలు బాగుంటుందా, నా కర్నూలు పట్టణం ఒక అమృత సిటీ, ఒక మంచి స్మార్ట్ సిటీ కావాలని చెప్పేసి లక్ష్యం ఉంది ఆయనకు. కాబట్టి మీరందరూ సహకరించాలి దాని విషయంలో. అంతేగాక ఒక 20 days బ్యాక్ ఒక సంఘటన జరిగింది. అంతా ఎంఎస్ఎంఈ పార్టీల గురించి సీఎం గారు మొత్తం ఆన్లైన్లో తీసుకున్నారు. మొత్తం దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 24 పాయింట్లు ఫిల్ చేశారు. ఆ రోజు అచ్చెన్నాయుడు గారు కూడా రాష్ట్ర మంత్రి వారి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కర్నూలు రావడం జరిగింది. మేము ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాం. భరత్ గారు అక్కడ బాబనపల్లి సార్ అటెండ్ కావడం జరిగింది. ఆ రోజు సభాముఖంగా రాష్ట్రం అంతా చూసింది. రాష్ట్రం అంతా ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు లైవ్లో ఉండగా టీజీ భరతన్న గారు ఆ బ్రాహ్మణపల్లి గారు ఉన్నటువంటి ఆ రిలయన్స్ కంపెనీని ఎంతో సార్ వెంటబడి తీసుకొచ్చారు. ఆ కంపెనీ ఎందుకంటే వరల్డ్లో సెకండ్ అది. ఎందుకంటే మీకు తెలియాలని మీరు ప్రజలకు చెప్పాలి. వరల్డ్లో సెకండ్ అది. ఎందుకంటే వాటర్ బాటిల్స్ కానీ మన కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒక నిమిషానికి 7,000 బాటిల్ వస్తాయి అంటాం. ఒక నిమిషానికి 7,000 నుంచి 8,000 బాటిల్ తయారవుతాయి. మీరు ఒక్కసారి ఊహించాలి. వరల్డ్లో సెకండ్ అని చెప్పడం జరిగింది కదా. ఆ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది. చంద్రబాబు గారు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు మన భరతన్న గారు. కాబట్టి మనం ఎందుకంటే ఒక ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్గా నేను ఉన్నాను. నాకు కూడా చెప్పడం జరిగింది భరత్ గారు ఒక 50,000 కోట్లు కనీసం కర్నూలు పట్టణానికి తీసుకుని రావాల్సింది. ఏదైనా పారిశ్రామికంగా ఇప్పుడే డెవలప్ కావాలని చెప్పి చిత్తశుద్ధితో సంకల్పంతో ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు పురప్రజలు కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలా. ఎవరైనా చెప్పిన మాట విని మీ మైండ్ డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దండి. ఆ ఏ క్యాంప్ బీ క్యాంప్ సి క్యాంప్ విషయంలో కూడా భరత్ గారు ఏదైనా సాధిస్తామో అది బ్రహ్మాండంగా సర్వాంగ సుందరంగా జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తాము. అంతేగాక రాబోయే రోజుల్లో అతి తొందరలోనే 3 నెలల షార్ట్ పీరియడ్లో మనకు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ కార్పొరేటర్ విషయంలో కూడా మీరంతా ఏకతాటి మీద వచ్చి కూటమి ప్రభుత్వం జనసేన అయితేనేమి, బీజేపీ అయితేనేమి, టీడీపీ అయితేనేమి అందరూ కలిసి ఎందుకంటే మనం మేయర్ని పెట్టామంటే నెక్స్ట్ టైం ప్రతి వార్డు మీరు అనుకున్న దానికంటే కూడా పరిస్థితి దాంట్లో సమస్య లేదు. ఎందుకంటే మనకి మంత్రిగా అన్నగారు కాబట్టి ఏది ఏమైనా కూడా ఈ కర్నూలు పట్టణం బ్రహ్మాండంగా స్మార్ట్ సిటీగా తయారు కావాలంటే ఇది ఒక మంచి సదావకాశం. మంత్రిగా ఉండగానే ఈ కర్నూలు రూపురేఖలు మనం మార్చుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఏమైనా విపక్షాలు సలహాలు ఇవ్వండి. ఈ సలహాలు ఇచ్చినా కూడా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మా మంత్రి గారు. అంతేగాని ఈ కర్నూలులో హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు బ్రహ్మాండంగా మత సామరస్యం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు ఇక్కడ. అటువంటి వాళ్ళ మధ్య చిచ్చు పెట్టి రాజకీయం చేసి పబ్బం కడుతూ మాత్రం ప్రజలు మాత్రం క్షమించాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ